to say all of you good morning. I am Purnima, working as a teacher of English in KGBV at a Kotlin. All of you ready to class? Today we shall learn about the lesson second unit. The topic name is The Dear Departed One. Dear Departed One. Today we shall learn about the lesson The Dear Departed Part 1. It was written by William Stanley Hutton. He was a famous writer in English. He was a dramatist, novelist and essayist. All of you open your textbook page number 37. It is a very interesting story, funny story and a drama. Characters. There are characters. Mrs. Emilia Slater, Mrs. Elizabeth Darjan. There are sisters. Henry Slater, Ben Darjan, husbands of Emily and Elizabeth. Henry Slater, he is husband of Emilia Slater. Ben Darjan, he is husband of Elizabeth. Victoria Slater, a girl of 10, Emilia's daughter. Abel Merriweather, father of Emily and Elizabeth. Jimmy, a son of Elizabeth and Elizabeth Jordan. Mrs. Emilia and Mrs. Elizabeth. They are sisters. What is the relationship between these two girls? Two men's sisters. Henry Slater and Ben Jordan. They are co-brothers, husbands of Emilia and Elizabeth. Victoria Slater, a girl of 10 years. How many girls? 10 years girl is a daughter of Emily and Henry Slater. Jimmy is a boy, small boy. The son of Elizabeth and Ben Jordan. Abel Merry was a father of Emily and Elizabeth. How many characters are there? How many characters there? Sir, there are Emilia, Elizabeth, Henry Slater, Ben Jordan, Victoria, Jim and father of Abel Merriweather. Okay, this is drama, one act play. I shall read the passages and I explain. Listen carefully. All of you look at the textbook, page number 37. When the curtain rises, Mrs. Slater is seen laying the table. When the curtain means door curtain laying drama kada ankana side chesi Mrs. Slater is seen laying the table. Laying means table sadata. She is a vigorous, plump, red-faced. Vigorous means strongly, balmain. Vigorous means strongly. Strongly woman. Plump. Banda. Fat girl. Red-faced. Korpam thodu. Vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. She is in black. How is she? She is a black girl. She goes to the window, open it and call into the street. Kitty దగ్గరికి ఓపెన్ చేసి స్ట్రీట్ లో నుంచి పిలిచింది. Mrs. Slater sharply. Victoria. D.A. here. Come in, will you? Mrs. Slater sharply means speak loudly. Sharply means loud. Gatiga. Victoria. D.A. here means do you hear? Do you hear? Come in. Will you? Victoria, a precious girl. Precious means viluvaina. Precious means precious girls. Viluvaina. Mucham ante viluvaina. Girl
dressed in colors comes in. Mrs. Letter, I am amazed. Amazed means actually. Victoria, I really am. Be off now, tondaraga. And change your dress before your aunt Elizabeth and your uncle Ben come. It would never do for them to find you in colors with grandfathers laying dead upstairs. Victoria, you tondaraga dress change. మీ ఆంటీ ఎలిజబెత్ అంకుల్ బెన్ జార్డన్ రాకముందే నిన్ను డ్రెస్లో చూడకముందే, ఎందుకంటే తాతయ్య అప్స్టేర్లో చనిపోయాడు. విక్టోరియా, వాట్ ఆర్ దే కమింగ్ ఫర్? దే హ్యావెంట్ బీన్ హ్యావ్ ఫర్ ఏజెస్. అమ్మా ఎందుకు వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు? ఇప్పుడు వాళ్ళు రాలేదు కదా అని అడిగింది. మిస్సెస్ లెటర్, దే ఆర్ కమింగ్ టు టాక్ అవర్ పూర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అఫైర్స్. యు ఫాదర్ sent them a telegram as soon as we found he was dead. A noise is heard. సడన్ గా ఒక శబ్దం వచ్చింది. తాతయ్య చనిపోయారు. ఆంటీకి అంకుల్కి నాన్నగారు టెలిగ్రామ్ పంపించారు, అందువల్ల వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఏ నాయిస్ ఈజ్ హియర్. ఒక సౌండ్. హెన్రీ స్లేటర్ స్టూపింగ్. స్టూపింగ్ మీన్స్ వంగటం, హైట్లో ఉండటం వల్ల చిన్నగా వంగటం. హెవీ మ్యాన్ విత్ ఏ drooping moustache enters. మేసాలో పొంగి ఉండటం. మౌస్టిక్ మీన్స్ మేసా, drooping మీన్స్ ఇలా క్రిందకి ఉండటం. అంటే ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. He is wearing a black tie coat, grey trouser means క్రింద ప్యాంట్, a black tie and bowler hat. Bowler hat means round cap. Hat means cap. Henry, I am wondering if they will come at all. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. When you and Elizabeth quarrel means గొడవలు. She said she would never set foot in your house again. నీకు నాకు గొడవ వచ్చింది, నీ గుమ్మంలో ఎప్పుడు నీ అడుగు తొక్కనని ఆమె చెప్పింది కదా, ఎందుకు వస్తుంది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. మిస్సెస్ లెటర్, she will come fast enough after her share of what our fathers left. నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆమె షేర్ ఆమె తీసుకెళ్ళడానికి వస్తుంది. యు నో హౌ హార్డ్ షీ కెన్ బి వెన్ షీ లైక్స్. దాన్ని అది తీసుకెళ్ళిపోతుంది. వేర్ షీ గెట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఐ కాంట్ టెల్. దానికి అల్లటి బుద్ధి ఎక్కడ వచ్చిందో దానికైతే తెలియదు అని చెప్పి. నెక్స్ట్ హెన్రీ, ఐ సపోజ్ ఇట్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. ఆ బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మీ ఫ్యామిలీ నుంచే వచ్చింది. వేర్ ఆర్ మై స్లిప్పర్స్? నా చెప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? మిస్సెస్ లెటర్, ఇన్ ది కిచెన్. కిచెన్ మీన్స్ అంటాను. బట్ యు వాంట్ ఏ న్యూ పెయిర్. నీకు దోస్ ఓల్డ్ వన్స్ ఆర్ నియర్లీ వర్న్ అవుట్, నియర్లీ బ్రేకింగ్ డౌన్. నీకున్న చెప్పులు అయిపోతున్నాయి కదా మంచిగా. యూ డోంట్ సీమ్ టు రియలైజ్ వాట్ ఇట్స్ కాస్టింగ్ మీ టు be up like I am doing. My father's fit to break when I see the little terriflies. Terriflies means తక్కువ రేటు, ఎక్కువ రేటు ఉండదు, తక్కువ రేటు. దట్ బిలాంగ్ టు ఫాదర్ లేయింగ్ అరౌండ్. అబ్బా మా నాన్నగారు అయితే చీఫ్ చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతున్నారా అని నేను అనుకున్నాను. అండ్ థింక్ హీ విల్ నెవర్ యూజ్ దెమ్ అగైన్. మా నాన్నగారు ఇంక చనిపోయారు కదా, ఇంకెప్పటికీ ఆ చెప్పులు ఉపయోగించారు. బ్రిస్క్లీ. బ్రిస్క్లీ మీన్స్ యాక్టివ్గా. బ్రిస్క్లీ మీన్స్ తొందరగా, యాక్టివ్లీ. హెన్రీ, యూ వుడ్ బెటర్ వేర్ దీస్ స్లిప్పర్స్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ నో. హెన్రీ, ఇప్పుడు నువ్వు తొందరగా మా నాన్నగారు చెప్పులు వేసుకుంటావు, చాలా మంచిది. ఇట్స్ లక్కీ he would just got a new pair. ఇప్పుడే కొత్త చెప్పుల్ని తీసుకొచ్చారు, నువ్వు చాలా లక్కీ. హెన్రీ, దే విల్ బి వెరీ స్మాల్ ఫర్ మీ డియర్. ఇవి నాకు చాలా చిన్నగా అయిపోతాయి కదా అని చెప్పి. మిస్సెస్ లెటర్, దే విల్ స్ట్రెచ్. స్ట్రెచ్ మీన్స్ సారటం. లెగ్గిన్స్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రెచబుల్ ప్యాంట్స్, సారటం. వోంట్ దే? సార్వా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దెమ్ వేస్టెడ్. అవి నేను వేస్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పలేదు, నువ్వు వాటిని వేసుకో. షీ హాజ్ ఫినిష్డ్ లేయింగ్ ద టేబుల్. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ షీ వాజ్ లేయింగ్ ద టేబుల్. అంటే టేబుల్ చదివింది.
ఇప్పుడు ఫినిష్ చేసేస్తుంది. హెన్రీ, ఐ హ్యావ్ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద బ్యూరో ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ దట్ ఇన్ హిస్ బెడ్రూమ్. యు నో, ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ హీ డెడ్. హెన్రీ, నీకు తెలుసా మా నాన్నగారు బెడ్రూమ్లో ఉన్న బ్యూరో ఆయన చనిపోయిన వెంటనే నేను తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను, నీకు తెలుసా అని. హెన్రీ, యూ మస్ట్ అరేంజ్ విత్ ఎలిజబెత్ వెన్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ థింగ్స్ అప్. నీకు తెలుసు కదా మీ చెల్లి నువ్వు నాన్నగారి సామాన్లు పంచుకోవాలి. మిస్సెస్ లెటర్, ఎలిజబెత్ దట్ షార్ప్, షీ విల్ సే ఐ ఆమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ డ్రైవ్ అండ్ హార్డ్ బార్గెన్ ఓవర్ ఇట్. ఎలిజబెత్ గురించి నీకు తెలుసు కదా, ఆమె చాలా స్పీడు. బార్గెన్ మీన్స్ గొడవలు. అదే నాకు కావాలి నీకు కావాలి, నాకు కావాలి నీకు కావాలని గొడవ పడుతూ ఉంటుంది. అందుకని నేను చెల్లి రాకముందే చదివేద్దాను. హెన్రీ పర్హాప్స్ షీస్ గాట్ హర్ ఐస్ ఆన్ ది బ్యూరో యాజ్ వెల్. అలా చూస్తూ ఉన్నాను. మిస్సెస్ లెటర్, షీస్ నెవర్ బీన్ హియర్ సిన్స్ ఫాదర్ బాట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డౌన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ రూమ్ she would never guess it was not ours own. Mrs. Letter, never been here since father bought it. ఎవరు చూడలేదు, నాన్నగారు కొన్నప్పటి నుంచి ఈ బీరియోని ఎవరు చూడలేదు. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డౌన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ రూమ్. ఇప్పుడు కనుక నాన్నగారు రూమ్ నుంచి మన రూమ్కి తీసుకెళ్ళినట్లయితే షీ వుడ్ నెవర్ గెస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అవర్స్ ఓన్. ఇది మన సొంతం కాదని ఆమె ఎప్పుడు గెస్ చేయదు. హెన్రీ స్టార్టెడ్లీ, ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట. స్టార్టెడ్ అంటే ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇండియా హీ రైజెస్, అలా చేస్తాడు. మిస్సెస్ లెటర్, హెన్రీ, వై షుడ్ నాట్ వీ బ్రాట్ దట్ బ్యూరో డౌన్ హియర్ నౌ? వీ కెన్ డూ ఇట్ బిఫోర్ దే కమ్. హెన్రీ, మిస్సెస్ లెటర్, వై షుడ్ నాట్ వీ బ్రింగ్ మీన్స్ తీసుకురావడం. Henry, why should not we bring that bureau down here now? We can do it before they come. మనం వాళ్ళు రాకముందే మనం చేసేది. Henry, stifled, I would not care to. Stifled means మూర్ఖంగా మాట్లాడుకో, వాళ్ళతో మనము తీసుకెళ్ళొద్దు అని అతను మంచిగా చెప్పాడు. Stifled means మూర్ఖంగా మాట్లాడుకో, అతిగా మాట్లాడదు. Mrs. Letter, don't look so deaf. Why not? ఎందుకు అలా పిచ్చి పిచ్చిగా చెప్తున్నావు? అలా చేయి నువ్వు. హెన్రీ, ఇట్ డస్ నాట్ సీమ్ డెలికేట్ సమ్ హో. చిన్న వాయిస్, ఇట్ డెలికేట్, ఇదంత మంచిది కాదేమో అన్నది. మిస్సెస్ లెటర్, వీ కుడ్ పుట్ ద షెబ్బీ మీన్స్ ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ అప్స్టైర్స్ వేర్ ద బ్యూరో ఈజ్ నౌ. ఎలిజబెత్ కుడ్ హ్యావ్ దట్ హ్యాడ్ వెల్కమ్. ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ రైడ్ ఆఫ్ ఇట్. Mrs. Letter, we could put the shabby. Shabby means విరిగిపోయిన పాత టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా మన ఇంట్లో. మన పాత టేబుల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేసి నాన్నగారితో మన కిందకి తీసుకెళ్ళిపోదాం ఎలిజబెత్ రాకముందు. She points to the drawers. Okay, drawers means which is the some drawers, cells. Henry, suppose they come when we are doing it. మనం ఇలా బీరువా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఎలిజబెత్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి అని అండి. మిస్సెస్ లెటర్, ఐ విల్ fasten the front door. Fasten means close. Fasten means close. Front door, నేను ఫ్రంట్ డోర్ మూసేస్తాను. Get your coat off. నీ కోట్ నువ్వు తీసే హెన్రీ. You will change it. We will change it. Mrs. Letter goes out to fasten the front door. Mrs. Letter వెళ్ళి ఫ్రంట్ డోర్ ని క్లోజ్ చేస్తుంది. Henry takes his coat off. అతను కోట్ తీస్తాడు. Mrs. Letter reappear means తిరిగి రావటం. డోర్ మూసేసి తిరిగి వచ్చింది. Mrs. Letter, I will run up and move the chairs out of the way. Victoria appears. అమ్మ నన్ను అలా చేసినప్పుడు విక్టోరియా వచ్చింది. డ్రెస్డ్ అకార్డింగ్ టు హర్ మదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అమ్మ చెప్పిన డ్రెస్ తీసి వేరే డ్రెస్ తీసుకొని వచ్చింది విక్టోరియా. వాట్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ ఫాదర్? నాన్నగారు మీ కోట్ ఏది, ఎందుకు తీస్తారు అని అడిగింది. హెన్రీ, మదర్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు
బ్రింగ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ బ్యూరో డౌన్ హియర్. అమ్మ నేను తాతయ్య గారి టేబుల్ కిందకి తీసుకెళ్తున్నాను. విక్టోరియా ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు పించ్ ఇట్? పించ్ మీన్స్ ఉదురుతా, కానీ ఇక్కడ దొంగిలించటం. మీరు ఇది తాతయ్య గారి బీరువో దొంగిలిస్తున్నారా? హెన్రీ షాక్ అయ్యాడు. నో నో మై చైల్డ్, గ్రాండ్ ఫాదర్ గేవ్ ఇట్ టు యువర్ మదర్ బిఫోర్ హీ డెడ్. లేదు, తాతయ్య గారు చనిపోకముందు ఇది అమ్మకి ఇచ్చారు. విక్టోరియా దిస్ మార్నింగ్, ఈరోజు మార్నింగా? హెన్రీ ఎస్. విక్టోరియా హో హీ వాజ్ డ్రంక్ దిస్ మార్నింగ్. ఆయన చాలా ఎక్కువ తాగేసాడు రోజు, అందుకే ఇచ్చాడు అనుకోండి. మిస్సెస్ లేటర్ అపియర్డ్ క్యారింగ్ ఏ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ అండర్ హర్ హార్మ్స్. ఇంక ఇలా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ పిక్చర్లో ఉంది కదా, ఈ వాల్ క్లాక్ కూడా మిస్సెస్ లేటర్ ఏం చేసింది, చంకలో పెట్టుకొని దిగిపోతుంది. అదే హ్యాండ్సమ్, మంచి అందమైన గడియారం. మిస్సెస్ లేటర్ ఐ థాట్ ఐ వుడ్ ఫిట్ దిస్ డౌన్ యాజ్ వెల్. దీన్ని కూడా నేను ఎప్పటి నుంచో క్రిందకి తీసుకెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. సెట్ ఫుట్స్ ఇట్ ఆన్ ద మెటల్ పీస్. మెటల్ పీస్ మీన్స్ మన గడియారం పెట్టుకునే ప్లేస్. అవర్ క్లాక్స్ వర్త్ నథింగ్ అండ్ దిస్ ఆల్వేస్ అపీల్డ్ టు మీ. ఇది నన్ను ఎప్పటి నుంచో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, పట్టుకెళ్ళి. విక్టోరియా దట్స్ గ్రాండ్ ఫాస్ట్ క్లాక్. అమ్మా అది తాతయ్య క్లాక్ కదా. మిస్సెస్ లెటర్ బీ క్వైట్, మౌనం గుండు. ఈట్స్ అవర్స్ నౌ, ఇది ఇప్పుడు మనది. కమ్ హెన్రీ లెఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్. హెన్రీ lift your hands. Okay children, all of you understand my lesson. I will take next class. Until then, wait and see. Thank you.